Good morning, everyone. In the previous lecture, we have seen the one condition that section plane is inclined to HP and perpendicular to VP. So we have solved one example of square pyramid. I hope everybody understood. Sarvana समजलं का example? Yes, sir. Yes, sir. You can consider now we have discussed square pyramid. You can take a triangular pyramid. You can take hexagonal prism, whatever it is, as per your choice. Okay, and you can cut the prism with angle 45 degree and passing through the center of the axis, and you can get the sectional top view and the true shape. No problem. Now, what are the second condition? Can you note down second condition? Second condition. Section plane is inclined to VP. जे आपण B condition बघितली. Section plane is inclined to VP and perpendicular to HP. And perpendicular to HP. So to understand this condition, let us take one example. Write down. A hexagonal prism. A hexagonal prism. 30 mm base side. 30 mm base side. And 55 mm axis. And 55 mm axis is lying on HP. Is lying, L-Y-I-N-G, is lying on HP on its rectangular face. On its rectangular face with axis parallel to VP. With axis parallel to VP. Full stop. It is cut by a section plane. It is cut by a section plane normal to HP. Normal to HP and 30 degree inclined to VP. 30 degree inclined to VP bisecting axis. Bisecting axis. Full stop. Draw sectional front view. Sectional front view and true shape of the section. And true shape of the section. And true shape of the section. I will repeat the statement. Hexagonal prism 30 mm base side and 55 mm axis is lying on HP on its rectangular face with axis parallel to VP. Full stop. It is cut by a section plane normal to HP and 30 degree inclined to VP bisecting axis. Full stop. Draw sectional front view and true shape of the section. Okay, read this statement carefully. So we have to follow steps. जे आपण steps decide केलेत. पहिली step काय? Position of solid. पहिला position of solid clear व्हायला पाहिजे. Then location of section plane. आता पहिल्यांदा एक क्लिअर व्हायला पाहिजे की तर पोझिशन काढत असताना इथं दोन स्टेजेस मध्ये आपल्याला पोझिशन दाखवावं लागेल का वन स्टेज मध्येच? टू स्टेज मध्ये. टू स्टेजेस म्हणजे टू स्टेजेस जर काढल्या तरच ती प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सॅटिस्फाय होणार. लक्षात येत आहे का? अगोदरच आपण जे केस बघितली होती, अगोदरचं जे एक्झाम्पल बघितलं त्याच्यामध्ये काय केलं तर त्या पिरॅमिडला पूर्ण बेसवर ठेवलाय किंवा हेक्सागोनल प्रिझम घ्या, त्याला पूर्णपणे बेसवर जर ठेवला तर एका स्टेज मध्येच आपलं एक्झाम्पल सॉल्व्ह होत आहे. पण जर कंडिशन अशी दिली की इट इज रेस्टिंग ऑन रेक्टँग्युलर फेस किंवा असं कंडिशन देतील
rectangular face is inclined to HP by 40 degree. त्यास तुम्हाला काय लागेल, 2 stages are required to draw. Am I right? Yes, sir. बघा, जे सॉलिड चॅप्टर आपण शिकलो तेच ऍज इट इज आपण रिपीट करतो इथं. आपल्याला पोझिशन ऑफ सॉलिड जर परफेक्ट समजली, काढता आली, तर लोकेशन ऑफ सेक्शन प्लेन काय अवघड नाही, लक्षात ठेवा. तर इथं 2 स्टेजेस का काढायचे, कारण आपल्याला या प्रिझमला रेक्टँग्युलर फेस वर ठेवलेला आहे. म्हणजे मग ती रेक्टँग्युलर फेस काढण्यासाठी आपल्याला अझम्पशन स्टेज काढली पाहिजे, बरोबर. सो वी हॅव टू ड्रॉ 2 stages. प्लीज ड्रॉ इट इमिडिएटली. Everyone please draw the 2 stages. All of you draw the 2 stages. You can फक्त नाव इथे चेंज करा. Actually here the names are different. Okay. So whatever the letters we are denoting to the base. Later आपण काय करूया, बेसला डिनोट करूया. D dash comma E dash. Then this is C dash comma F dash. This is A dash comma B dash. Okay, so because you have taken the projections, पहिला पोझिशन काढा पटकन फास्ट. So in the front view, axis and the lateral edge is overlapping. So that's why at the middle we have shown dark line. Dark line का कळलं का? ऍक्सिस आणि लॅटरल एज एकमेकावरती ओव्हरलॅप झाले, त्याच्यामुळे काय दाखवलं मी, डार्क लाईन दाखवले मिडलला. आपण सॉलिड मध्ये बघितलेलं आहे. सो डोंट शो ऍक्सिस हिअर, कारण ऍक्सिस हा आणि लॅटरल एज हे एकमेकावरती ओव्हरलॅप झाले, त्यामुळे आपण डार्क काढलेले या ठिकाणी. अँड द टॉप वी आर डिनोट बाय numbers. So first of all, we will give the numbers in the top view. So second, third, fourth, fifth, this is 1, second, third, fourth, fifth, and last 6. Okay. Here is 3,6 dash comma 6 dash. Here is 4 dash comma 5 dash. This is 1 dash comma 2 dash. So don't give this A dash B dash. हे देऊ नका. Please erase this part. Erase करून टाका. Only give the numbers. Okay. Then at the middle
This is dark actually. So at the left side, you should mention D dash comma E dash. This is C dash comma F dash. This is A dash comma B dash. And here is 4 dash comma 5 dash. 5 dash. This is 3 dash comma 6 dash. Here it is 1 dash comma 2 dash. You have to erase this. Okay, you can give the name to the points. This is A dash comma, no sorry, A only, A comma E. This is B comma D. This is C. This is A. Okay. Here is 6. Here is 1 comma 5. Here 2 comma 4. Here is 3. You should not see the dimensions. Okay, completed. Up to second stage, have you completed? Yes, sir. Boys, Yes, sir. झालं सर्वांचं? Everybody has completed up to second stage? सर्वांचं झालंय का? मुलामत सर्वांचं झालंय? Okay, shall we proceed to next step? बघा आता सेक्शन लाईनचे जे लोकेशन आपल्याला दिलेलं आहे काय वाचा बरं. Read the location of section plane. All of you read the section location of section plane. It is cut by a section plane. It is cut by a section plane. आता ही जी रेस्टिंग कंडिशन आहे रेक्टँग्युलर फेस म्हणून आपण असं आडवं काढलं लक्षात ठेवा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रेक्टँग्युलर फेस कसा आहे हॉरिझॉन्टल प्लेनला टच आहे म्हणून तुम्ही असं उलट आडवा करून असं खाली पण रेक्टँगल टॉप व्ह्यूला पण रेक्टँगल काढले फ्रंट व्ह्यूला रेक्टँगल टॉप व्ह्यूला रेक्टँगल काढले. ओके सो रिझन इज द सॉलिड इज रेस्टिंग ऑन द रेक्टँग्युलर फेस. सो रेक्टँग्युलर फेस कुठला आहे मग D4-5E इज द रेक्टँगुलर फेस विच इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिझॉन्टल प्लेन. त्याच्यामुळे आपण हा इकडं सेकंड स्टेज मध्ये रेक्टँगल असा काढलेला आहे मग त्याच्या पोझिशन टॉप व्ह्यू मध्ये घेऊन टॉप व्ह्यू असा मिळाला तुम्हाला. मग आता आपल्याला कट करायचा. इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन नॉर्मल टू HP अँड 30 डिग्री इन्क्लाइन टू VP बायसेक्टिंग द ऍक्सिस. आता कटिंग प्लेन काय करायचं आहे HP ला परपेंडिक्युलर नॉर्मल धरायचं आहे आणि 30 डिग्री इन्क्लाइन टू VP ला 30 डिग्री इन्क्लाइन करायचं आणि पास इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऍक्सिस. बायसेक्टिंग द ऍक्सिस म्हणजे काय ऍक्सिसच्या सेंटर मधनं आपण सेक्शन प्लेन पास करायचं आहे. इज इट राईट? हॅलो
Yes, sir. मग सेक्शन प्लेन मी टॉफी मध्ये काढायचं का फ्रंट व्ह्यू मध्ये काढायचं? कुठे काढायचं? Front view. सेक्शन प्लेन जे काढायचं ते टॉफी मध्ये काढायचं का फ्रंट व्ह्यू मध्ये काढायचं? Top view मध्ये. टॉफी मध्ये. हा, ओके. मग आता टॉफी मध्ये डिसाइड झालं आपल्याला काढायचंय. तर काय त्यांनी म्हटलं की सेक्शन प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऍक्सिस, दॅट इज बायसेक्शन ऑफ ऍक्सिस. त्यामुळे काय करायचं आता, एक सेंटर पॉइंट काढायचा ऍक्सिसचा याचा ऍट द मिडल. ओके. आणि इथून आपल्याला सेक्शन प्लेन पास करायचंय. मग तुम्ही असं पास करा किंवा असं पास करा, दोन्ही पण चालेल. ठीक आहे. सो आय विल पास फ्रॉम हियर विथ अँगल 30 डिग्री. मग I will measure clockwise 30 degree. I will measure the angle clockwise 30 degree. I will draw a section plane. आता कसं येते इकडे बेसला जाते का लॅटरल एज मधनं पास होते? ते तुम्हाला जजमेंट येणार. ते काय होतंय? बघा मी पुढचं माझ्याकडे अॅनिमेशन आहे. ओके, येस. सो इट इज पासिंग फ्रॉम द बेस, आय थिंक. बघा बेस मधनं पास होत आहे. आय हॅव ड्रॉन दिस सेक्शन लाईन. सेक्शन लाईन अशी काढली पाहिजे, लक्षात ठेवा. मग परत तुम्ही त्याला यू कॅन मेक इट डार्क ऍट द एंड. एंडला तुम्ही डार्क करू शकता. Okay. So whatever this angle is there, this angle is 30 degree. This angle is 30 degree clockwise. Understood how to locate the section plane? पुन्हा काय समजलं असेल तर विचारा. समजले सर्वांना? Yes, sir. म्हणजे जो सेक्शन प्लेन आपल्याला काढायचा तो टॉफी मध्ये फिक्स झालाय, कारण काय एचपी ला परपेंडिक्युलर असल्यामुळे सेक्शन प्लेन टॉफी मध्ये येणार. मग ती कुठून कसं काढायचं, तर ते सेंटर काढला, बायसेक्टिंग ऍक्सिस म्हणजे ते सेंटर काढा, सेंटर मधून मग ते सेक्शन लाईन पास होणार आहे. Now show the section plane. In the top view you can show the section plane. दाखवलं सर्वांनी? Yes, sir. नाव आता मग कटिंग पॉइंट मार्क करा. कुठे कुठे कट झाले बघा, तिथं नंबरिंग करून टाका. यू कॅन शो दी कट पॉइंट्स. बघा इथं कट झालंय, बेसला कट झाले, त्याला नंबर 1 म्हणतो मी इथं. दिस इज पॉइंट नंबर 1 त्याला. ओके. त्याच्यानंतर अजून कुठे कट झाले? लॅटरल एज A21 आणि E25 ह्या लॅटरल एजला कट झाले, बरोबर? एम आय राईट? Yes, sir. आता मिडल ऍक्सिस आहे, त्यामुळे इथं दाखवायची गरज आहे काय पॉइंटची? नाही गरज. ऍक्सिस वरती आपण कधी पॉइंट दाखवत नाही, कटिंग पॉइंट. त्यानंतर लॅटरल एज B22 आणि D24 इथं कट झालेला आहे, पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3. त्याच्यानंतर डायरेक्टली बेसला कट झाल्या बघा, टॉप बेसला. सो पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4 इज कटिंग द बेस. ओके. पॉइंट नंबर 4 हा काय? बेसला कट झालेला पॉइंट आहे. बेस कुठला आहे? टॉपचा बेस आहे. पॉइंट नंबर 4. असे टोटल 4 कट पॉइंट्स येतात. मार्क करा. 4 कट पॉइंट्स मार्क करा.
मार्क केले कट पॉइंट्स? Yes, sir. आता ते वरती प्रोजेक्ट करून टाका, कारण आपलं सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू काढायचं आपल्याला ना. पॉइंट प्रोजेक्ट करूया. आता पॉइंट नंबर 2 प्रोजेक्ट करू. पहिला 1 ऑलरेडी प्रोजेक्ट केल्याच आहे. पॉइंट नंबर 2 ला प्रोजेक्ट करा. परत पॉइंट नंबर 3 ला करा. पॉइंट नंबर 4 ऑलरेडी केलेला आहे प्रोजेक्ट. बघा आता मग कुठं कुठं कट होतंय ते. आता पॉइंट नंबर 2 जो आहे तो लॅटरल एज कुठल्या कट झालेला आहे? A to 5, सॉरी A to 1 आणि A to 5, बरोबर आहे का? Yes, sir. आता बघा फ्रंट व्ह्यू मध्ये लॅटरल एज A to 1 बघा आणि E to 5 चेक करा. तिथं पॉइंटला 1 1 म्हणा, सॉरी 2 2 म्हणा. A to 1 इथं आहे बघा. So this is the point number 1. This is the point number 1. Okay. Next. आता पॉइंट नंबर 1 कुठे अजून आहे? E to 1 वरती आहे. E to 1. मग आता E to 1 कुठे आहे? E to 5 इथं पॉइंट. जे 1 जो कटिंग पॉइंट आहे हे 2 ठिकाणी लक्षात ठेवा. लॅटरल एज A to 1 आणि E to 5 ला आहे. झाला. तर 2 यायला पाहिजे. Sorry, 2 2. This is 2. Sorry. 2. Correct. Next. आता परत थर्ड पॉइंट लॅटरल एज B to 2 ला कट झालेला आहे आणि D to 4 ला. मग त्याच्याप्रमाणे मार्किंग करूया. B to 2 point is here. Point number 3rd. Then D to 4, it is here. Lateral edge D to 4. So point number 3rd. इथं पण मार्क करा. पॉइंट नंबर 2 आणि 3 मार्क करा. बघा जी प्रोसेस आपण फॉलो करतो ते प्रत्येक प्रॉब्लेम सेमच आहे, काही बदल करत नाही आपण. वी आर फॉलोइंग द सेम टेक्निक, सेम प्रोसेस ऍज इट इज. ओके. जिथं जिथं कट कर त्याला नंबरिंग करतो, त्याप्रमाणे त्याची पोझिशन घेऊन मार्किंग करतोय. ओके. हॅव यू रीच्ड अप टू दिस 2 2 आणि 3 3 पॉइंट मार्क केले? Yes, sir. मुलामध्ये तुषार मेटकरी, सुरेश कांबळे, तुषार मोरे. Yes, sir. लक्षात आलं का कसे पॉइंट मार्क केले ते? काय अडचण आहे? जीवन हो, कोळी, जीवन कोळी, वैभव खंडाकडे. Yes, sir. समजले का कसे पॉइंट लोकेट केले ते? Yes, sir. ओके. आता महत्वाचं पॉइंट आहे की आपल्याला कटिंग पॉइंट नंबर 1 आणि कटिंग पॉइंट नंबर 4 हा फ्रंट व्ह्यू मध्ये कसा मार्क करायचा? कोण सांगेल बघूया आता. हाऊ टू मार्क द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 हा कसा आहे? बेसला कट झालेला आहे, बॉटमच्या बेसला. आणि पॉइंट नंबर 4 हा टॉपच्या बेसला कट झाला. तर ती फ्रंट व्ह्यू मध्ये बेस वरती कसं मार्क करणार? कोण सांगेल? Protector distance. काय करायचे? कुठले डिस्टन्स घ्यायचं, कसं घ्यायचं? म्हणजे असं घ्यायचं म्हणता का? A to 1 घ्यायचं का? Yes. हाऊ यू कॅन टेक? कारण हा जो टॉप व्ह्यू आहे, हा टॉप व्ह्यूचं डायमेन्शन किंवा याचे काय आहे हे वेगळं आहे. हे सेम आहे का? नाही सेम ना.
बघा ना, ही जी काय डायमेन्शन आहे, ही एवढी हाईट बघा, ही एवढे कडक बघा, डायमेन्शन चेंज झालेत ना. जर सिमेट्रिकला असतं तर आपण ते घेतलं असतं खालचं. काय पर्याय आपल्याकडे? काय सुचतंय कुणाला? कटिंग पॉइंट नंबर 1 कसं लोकेट करायचा आणि कटिंग पॉइंट नंबर 4 कसं लोकेट करायचं? बघा मी सांगतो या ठिकाणी, प्लीज पे अटेन्शन. हा जो कटिंग पॉइंट नंबर 1 जो आहे, त्या पॉइंटला फर्स्ट स्टेजच्या ट्रू शेप मध्ये प्रोजेक्ट करायचं. फर्स्ट स्टेजच्या ट्रू शेप मध्ये प्रोजेक्ट करायचं. जो काय ट्रू शेप ऑफ द बेस काढला आपण, तिकडे प्रोजेक्ट करून घ्यायचा. बघा मी काय म्हणतो या ठिकाणी. So I will project this cutting point number 1 in the true shape of the base. ओके, मग आता ही कुठे आहे? कुणाच्या मध्ये इथं? A to 1 बरोबर आहे का? A to the lateral edge A to 1. Lateral edge A to 1 आणि A to F. कुठला E to A to 1, E to 5 आणि इकडचं F2 आहे ना, F पॉइंट आहे इथला. Yes, sir. मग आपण चुकीच नाव दिले काय तिकडं? F यायला पाहिजे होतं इथं, F to 6. बघा नाव कधी कधी जर चुकीच दिलं तर आपल्याला काहीच कळत नसते. सो यू शुड बी व्हेरी केअरफुल फॉर गिव्हिंग द नेम्स. F, this is the point F to 6. मग आता AE किंवा A to F हा कुठे आहे बघा तिथं? बघा आहे का इथे A to F? Yes. हा, म्हणजे एवढा जो फ्रंट व्ह्यू मध्ये पोर्शन दिसतोय तुम्हाला बेसला, बघा हा बेस आहे ना फ्रंट व्ह्यूचा. दिस इज द बेस ऑफ द फ्रंट व्ह्यू. मी कर्सर मूव्ह करतो, मग तिथं तो पॉइंट घेऊन जावा. प्रोजेक्ट दिस पॉइंट. ओके, नाव यू मेजर डिस्टन्स. मग आता एवढं डिस्टन्स मोजा. मग A टू ह्या कटिंग पॉइंटचा जो आहे तुम्हाला मिळालेला आहे, एवढं डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या. A कडून ह्या पॉइंट पर्यंत डिस्टन्स कंपास मध्ये घ्या आणि इकडे मार्क करा. A पासून इकडे मार्क. आलं लक्षात कसं केलं मी? दिस इज द पॉइंट नंबर 1. ओके, सिमिलरली E टू F मध्ये पण आहे ना, 1 पॉइंट E टू F मध्ये पण आहे की नाही? मी काय म्हणतो लक्षात घ्या, हा जो बेस आहे बघा, मी इथं जरा थोडस सर्कल मारतो इथं. हा जो बेस आहे हा AF आणि EF च्या मध्ये तो कटिंग पॉइंट आलेला आहे. मग A टू F हा पॉइंट इथं आला, इथं मार्क केला आपण. तसंच आता काय E टू F म्हणजे E टू F च्या मध्ये पण पॉइंट आहे, म्हणजे तो इथं असा वरती येणार आहे बघा. कळतंय का सर्वांना? कॅन यू अंडरस्टँड? Yes, sir. Yes. ओके, मग आता हे डिस्टन्स, आता मग घ्या डिस्टन्सेस. E पासून इकडे अंतर घ्या, E पासून एवढं अंतर घ्या कंपास मध्ये आणि ह्या बॉटम पासून इकडे मार्क करा. दिस इज अगेन पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 आलं का? 1 चे 2 पॉइंट आले का? Yes, sir. ओके, नाव सिमिलरली आता पॉइंट नंबर 4 लोकेट करायचा आहे टॉपच्या बेस वरती. मग काय करणार? पॉइंट नंबर 4 इकडे घेऊन जाणार.
तुम्ही म्हणाल की सर तुम्ही फर्स्ट स्टेज मध्ये का घेऊन चाललेला आहे, कारण का फर्स्ट स्टेज मध्ये टॉप व्ह्यू आणि फ्रंट व्ह्यू हे दोन्हीही ट्रू आहेत, लक्षात ठेवा. काय ते, हॅलो, ते दोन्ही पण कसे आहेत, ट्रू आहेत. साईज जे साईज आहे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूची, ते साईज ट्रू असल्यामुळे आपण ते फ्रंट व्ह्यू मध्ये प्रोजेक्ट करून आपण परत इकडे ट्रान्सफर करतो, लक्षात ठेवा. आता ही जी काही टेक्निक आहे ही सर्व प्रॉब्लेमसाठी ऍप्लिकेबल आहे. प्रिझम असू दे, पिरॅमिड असू दे, सिलेंडर असू दे किंवा कोन असू दे, सर्व प्रॉब्लेमसाठी सेम टेक्निक ऍप्लिकेबल आहे, लक्षात ठेवा. ओके, मग आता पॉईंट नंबर 4 मी प्रोजेक्ट करतो. मग आता काय करणार, डायरेक्टली टॉपच्या बेसवर जाणार प्रोजेक्शन घेऊन. ओके, आता कसा आहे डिस्टन्स बघा, इथे चेक करायचं. इथं 2, 4 आणि 3 च्या मध्ये आहे की नाही, 2, 4 आणि 3 म्हणजे 2 कडून 3 कडे हा कटिंग पॉईंट आलेला आहे. मग 2 कडून 3 कडे हा कटिंग पॉईंट आलेला आहे, आला इथं पॉईंट. परत 4 कडून 3 कडे बघा, आता इथं 4 कडून 3 कडे हा कटिंग पॉईंट आलेला आहे. मग त्याप्रमाणे डिस्टन्सेस घ्या. बरोबर 3 कडून एवढं मोजायचं अंतर कंपास मध्ये, 3 कडून एवढं कंपास मध्ये अंतर मोजायचं आणि इकडे मार्क करायचं, सॉइल मार्किंग. So this is the point number 4. त्याच्यानंतर पुढे सेम 5 कडून 3 कडे अंतर आहे, लक्षात ठेवा, किंवा 3 कडून 4 कडून 3 कडे जे काय डिस्टन्स आहे ते घ्या. दिस इज द पॉइंट नंबर 4. आलं लक्षात सर्वांना काय केलंय मी, हॅलो, अंडरस्टूड. Yes. 3 कडून 5 कडे मोजा किंवा 3 कडून 2 कडे मोजला तरी काही अडचण नाही, लक्षात ठेवा. 3 कडून 2 कडे मोजा किंवा 3 कडून 4 कडे मोजलं तर डिस्टन्स जे काय आहे डिस्टन्स कंपास मध्ये घेऊन इकडे मार्किंग केलं, लक्षात ठेवा. सो कॅन आय जॉईन नाऊ? नाउ आय विल जॉईन. पहिला 1 to 1 जॉईन करून घेतो. Then 1 to 2, 1 to 2. Then 2 to 3. Then 2 to 3. Then 3 to 4. 3 to 4. Then 4 to 4. Okay. Now show the hatching lines. That is a section lines. Oh, this is the sectional top view. This is the sectional top view. Sectional top view. Understood everyone? कसं करायचं सेक्शनल टॉप व्ह्यू? Yes, sir. ओके, मग आता जर ट्रू शेप काढायचं काय अवघड आहे का? काल जसं आपण केलं त्या पद्धतीने ट्रू शेप कसा काढणार मग? हा सांगा. जे काय कटिंग प्लेन आहे त्या कटिंग प्लेनला रेफरन्स प्लेन पॅरल काढणार. आता कुठं काढायचं, इकडे काढूया आपण लांब. बरोबर, कटिंग प्लेन जे आहे रेफरन्स प्लेन असणार आहे, इट इज पॅरल टू द कटिंग प्लेन. X1, Y1. X1, Y1. Okay. Now project each and every point. प्रत्येक पॉइंट प्रोजेक्ट करा परपेंडिक्युलर टू X1, Y1. म्हणजे कटिंग पॉइंट ना ओनली.
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1. आता डिस्टन्सेस घ्या. कुठले डिस्टन्स घेणार? फ्रंट व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेणार, बरोबर? हॅलो, डिस्टन्स कुठले घेणार? ओके, कॅन यू डू इट? स्टार्ट. यू कॅन स्टार्ट नाउ. कंप्लीट करा आणि मला पटकन पाठवा सोल्युशन. आता मीटिंग 1 मिनिटात बंद होईल. वी हॅव टू ऑल हॅव टू रिजॉइन. ते 1 to 1 डिस्टन्स वरचे फ्रंट टू मध्ये डिस्टन्स घेऊन करालोय मी. नंतर 2 to 2 डायरेक्टली ऑन द रेफरन्स लाईन ओनली. डायरेक्ट रेफरन्स लाईन वरती मार्क केला मी.